बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, वीरां भरावां ते मेरियां भैणां सज्जनां साथियां। उम्मीद करने सारे खैरो आफियत नाल होवोगे। असीं भी अल्लाह दे करमो फजल दे नाल दिहाड़ियां दुआवां नाल अल्हम्दुलिल्लाह अज दे नवें व्लॉग दे विच दिहाड़ी खिदमत च हाज़र हां। ते अज दा व्लॉग करने जी स्टार्ट। ते दोस्तों अज दे वीडियो दे विच ना ते असीं एक सियाणी जी गल तुहानूं सुनानी है, बड़े कम दी गल, ठीक है जी। तो मैं क्या अज न मौसम इंज दा ही है बाहर बारिश का, तो अज अपने वीवरां नूं ना एक गल सुनाने जनाब। बड़ी अच्छी गल, थोड़ी जी लंबी है लेकिन मज़ा आएगा तुहानूं इंशाअल्लाह गल का। तो तुसीं कमेंट करके जरूर दसना है कि कैसी लगी है। लेकिन सब तो पहला एक रिक्वेस्ट है कि जिहड़े दोस्त साडे चैनल ते नवे ने वो जल्दी जल्दी साडे चैनल नूं कर लो सबसक्राइब, लाइक कर लो, शेयर कर लो दोस्तों नाल, सज्जनां नाल, साथियां नाल। ते बैल आइकन के बटन नूं दबा लो, क्योंकि जदों भी वीडियो चैनल ते आए वो तुहानूं जरूर उहदा नोटिफिकेशन आए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो मुकम्मल वेखनी है इंशाअल्लाह, वीडियो का मज़ा आएगा तुहानूं, ठीक है जी। देखिया तुसीं ना घमियार जिन्हों खोते चार के ना घर आते ने ते घाह वो थके होंदे ने ते घर आके ते वेखदे ने ते बच्चे जनाब जिन्हों शरारतां करदे ने ते तंग करते हैं। तो वह फिर बच्चों कढ़ते हैं गालां गूलां, तो बच्चों जनाब बुरा भला कहते हैं, झिड़कते हैं, ठीक है जी, दाबे मारते हैं। तो बच्चों नाल जनाब कहता घमियार थक टुट के आके घर के दुध के पोतो, तुसीं सारे दुध के पोतो, नाले तो उन्होंने झिड़कदा ते नाले बार बार ऐसी गल नूं बच्चों करता है कि जी तुसीं दुध के ही पोतो, ठीक है जी। तो वो ना मलका बादशाह का घर महल ही जी उत्थे, ते ओहदे नाल ही जिहड़ा ना घमियारां दा घर ही, यानी कि उन्हां दे गवांढी जिहड़े हन वो घमियार हन। ते बादशाह दी मलका निकलदी है सैर करन एक दिन बाहर, जरा सैर करके ते ओह जिन्हों वापसी आंदी हुंदी है ना, ते घमियार जनाब बच्चिआं नूं जनाब झिड़कदा हुंदा है, गालां कढ़दा हुंदा है, ते नाल जनाब उन्हां नूं कहंदा हुंदा है दुध दे ही पोतो, दुध दे ही पोतो, बार बार यही गल करदा है। वो जिहड़ी घमियार दे घर वाली है ना, वो अगों कहंदी है जी दुध दे ही पुत्त ने, लेकिन ये है कि तुखम दी भी तसीर हुंदी है। वो अगों वो भी कहंदी है, लेकिन घमियार जनाब पेश नहीं जान दिंदा, वो बार बार उसे ही गल नूं उसे ही गल ते बहस करदा रहिंदा है। वो जनाब मलका सारा माजरा वेखदी है, तो मलका आ जाती है घर, जो अपने महल च आती है, तो महल च आके वो बादशाह नूं कहंदी है कि घमियार ते जनाब अपने बच्चों नूं झिड़की जान दिया दा, ते बार बार एक ही गल कही जान दिया दा जी दुध दे ही पोतो। ते मलका वो जिहड़ी घमियार दे घर वाली है ना, वो अगों कहण दी है उन्होंने कि तुखम दी भी तसीर हुंदी है। ते बादशाह कहता कि जी गल बिल्कुल ठीक है, घमियार सही कहन दिया, दुध दे ही पुत्त हुंदे ने। ते ओह मलका कहती है लेकिन वो जिहड़ी ओहदे घर वाली है ना, वो भी किसी हद तक ठीक है, तुखम की भी तसीर हुंदी है। वो कहता जी नहीं, इसे गल ते मलका की ते बादशाह की हो जाती है बहस, बहस होन लग पैंदी है। तो वह जनाब मलका कहती है अच्छा चलो ठीक है, इसे गल ते रहो। तो वो कागज़ एक लैके ना ते तहरीर लिख लेंदी है जनाब कि जी मैं क्या कि तुखम की भी तसीर होंदी है, तो तुसीं कहंदे हो जी नहीं दुध दे ही पुत्त हुंदे ने। ते उत्थे बादशाह दे करा लेंदी है सैन, ते अपने भी सैन कर दिंदी है। ते ओह जिहड़ा कागज़ हुंदा है ना, उहनूं महफूज कर लेंदी है। वो जनाब कुछ अरसे बाद ना वो दाई आती है उन्होंने घर, तो दाई नूं मिलती है मलका, तो मलका दाई नूं कहती है कि जदों साडे घर बच्चा बच्ची होएगा ना, बच्ची होएगी तो फिर नहीं असीं वटाणी, तो जे बच्चा हुंदा है ना तो लागे जाके किसी दे घर बच्चा होएगा ना, तो तू मैनूं दसना है ते बच्चा जिहड़ा ना उस बच्चे नाल वटाना है। दाई कहती है ठीक है जी। वो जनाब थोड़ी देर बाद ना वो मलका दे घर हुंदा है जी बच्चा शहजादा, ठीक है जी, बादशाह दे घर मुंडा हुंदा है। ते वो जनाब
ਲਾਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਤੇ ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਮਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਲਕਾ ਕਿ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਜਨਾਬ ਤੂੰ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਫਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਾਈ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਨਾਬ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਘੁਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖੋਤੇ ਖੂਤੇ ਚਾਰਿਆ ਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੋਤੇ ਚਾਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਲਾਡਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਖਮ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਦੀ ਖੋਤੇ ਘੋੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖੋਤੇ ਚਾਰਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਗਰੀ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨਿੱਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਾ। ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮੇ ਬਾਂਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੰਗਰ ਮੋੜਨੇ ਜੂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੰਗਰ ਮੋੜ ਲਿਆਏਗਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇੰਝ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੇ ਵੀ ਬਾਂਗੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਡੰਗਰ ਵੀ ਝੁਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਆ ਬਾਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਿਆਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ ਤਖਤ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀ ਪਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣੀ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣੇ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਦੋ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਦਿਆਂ ਨਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਲਾਲ। ਉਹ ਲਾਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਹ ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਿਆ ਘਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਲਾਲ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਛੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ। ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੇ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਨਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ
मेरे नाल ना जनाब बादशाह सलामत इंज दा काम पै गया ते मेरा कोई फैसला करो। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਘਰ ਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਜ ਜਨਾਬ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਾਲ ਘੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਫੜਾ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਵੇਖੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਨੇ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਵੇਖਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਫੜਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲ ਦੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲਾਲ ਫੜਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰਿਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ ਲੰਮੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਲੰਮੇ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਡੰਡਾ ਫੇਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਡਾਂਗਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਦਾ ਚੜਾ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭੋਗ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਜਨਾਬ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਲੋ ਜਾਓ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐ ਲੋ ਜੀ ਲਾਲ। ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਾਬ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਨਾਬ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਫੜ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਤੇ ਫੌਜ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ, ਫੌਜ ਹੀ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ ਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ
ढक दिता जेल च ढक दिता। तो उन्हें कहा जी तू मेरे तो बगैर जनाब मैं बादशाह तो तू फैसले करन दिया दा इस वास्ते। उन्हें फैसला सुनाता कि जी इस बंदे नूं सजाए मौत दी जाएगी जी। जाके न बादशाह ने शाम नूं घर गया, घर जाके उन्हें अपनी मलका नाल जनाब गल की कि जनाब हुण मलका नूं सारे मामले का पता ही भई इंज सारा मामला होया ते ओह जनाब मुंडा साडा ही है। उन्हें जनाब बादशाह नूं कहा कि जी ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਖਮ ਦੀ ਤਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਾ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਖਮ ਦੀ ਵੀ ਤਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਦਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਮਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵਡਾਣਾ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਘਰ ਰੱਖ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਇਹ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਾ ਬਈ ਤੂੰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਤੁਖਮ ਦੀ ਤਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਖਮ ਦੀ ਤਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਵਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਖਿਆਲ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਿਦਮਤ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਰਗੇ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਕ ਮੁਖਲਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੰਨਤ ਕਮਾ ਲਓ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਓਕੇ ਫਿਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ।